محمد اللہ کے رسول نہیں تھے، میسنجر آف گاڈ نہیں تھے، اور یہ میسیجز اللہ کے آتے نہیں گئے، رسول کریٹ کر کے بتاتے گئے پرستتھیوں کے حساب، اور اس کے بعد آج وہ گروہ ایک دھرم کے نام پر استھاپت ہو گیا، وہ دھرم دنیا کی دوسری آبادی بن گیا صرف طاقت کی روک پر۔ یہ اسلام دھرم اتنا ڈراؤنا ہے کہ اس کی اتنی ڈراؤنی شکل دیکھ کر کوئی اس کے قریب نہیں جا سکتا، مجبوری میں کوئی آدمی جا رہا ہو، لالچ میں جا رہا ہو، وہ ایک الگ ایشو کریں گے کہ بدھ مذہبی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ اکثر ساری بدھ مذہبی کتابوں میں میتری کا ذکر ہے۔ جب آپ پڑھیں گے چکت و ستنتا D376، اس میں لکھا ہے کہ ایک بدھا آئے گا، ایک میتری جو نیک ہے، جو دیالو ہے، جو حق پسند ہے، اور جو بھی وحی نازل ہوگی وہ ساری انسانیت کو پھیلائے گا، اور وہ ایسے دھرم کا پالن کرے گا جو سچا دھرم ہے، شروع میں، اونچائی پہ اور آخر میں، اور ان کے ماننے والے ہزاروں میں ہوں گے، جس طریقے سے میرے ماننے والے سینکڑوں ہیں۔ یہ بھوشیہ وانی پھر سے دہرائی گئی ہے سیکرڈ بکس آف دا ایسٹ میں، والیوم نمبر 35 پیج نمبر 225 میں، سیم بھوشیہ وانی۔ اس میں لکھا ہے کہ ایسے ایسے پیغمبر آئیں گے جن کے ماننے والے کی تعداد ہزاروں میں ہے اور میرے ماننے والے صرف سینکڑوں میں ہیں۔ یہ بھوشیہ وانی پھر سے دہرائی گئی ہے گاسپل آف بدھا میں، پیج نمبر 217 اینڈ 218 میں، جب انندا بدھا کے جو ساتھ رہتے تھے، جو سرویٹوڈ تھے ان کے، جو ان کے غلام تھے، انندا پوچھتے بدھا سے کہ اے بدھا، جب آپ چلے جائیں گے تو ہمیں سیدھی راہ کون دکھائے گا؟ بدھا فرماتے ہیں کہ میں اس زمین پہ پہلا بدھا نہیں ہوں، نہ ہی میں آخری بدھا ہوں، اور ایک بدھا آئے گا جس کا نام ہے میتری، جو نیک انسان ہے، جو سچا انسان ہے، جو دیالو انسان ہے، اور وہ ایسے دھرم کا پالن کرے گا جو سچا دھرم ہے، شروعات میں، اونچائی پہ اور آخر میں، اور وہ سارے لوگوں کو یہ سچا دھرم پھیلائے گا، اور جس طریقے سے میرے ماننے والے صرف سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، اس کے ماننے والے ہزاروں کے تعداد میں ہوں گے۔ یہ تینوں بھوشیہ وانی میں ذکر آتا ہے میتری کا۔ میتری کے معنی رحمت، دیالو، عربی میں ترجمہ کریں گے ہو جاتا ہے رحمت، اور قرآن مجید میں صاف طور پہ لکھا ہے، 409 جگہ لکھا ہے رحمت، یہ لفظ قرآن مجید میں 409 بار آتا ہے، اور صاف طور پہ لکھا ہے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے نہیں تمہیں بھیجا لیکن صرف رحمت بنا کے سارے عالمین میں، سارے جہاں میں، ساری انسانیت کے لیے۔ تو یہ میتری جو ذکر کرتے بدھا، اشارہ ہے صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ آگے جب ہم پڑھتے ہیں سیکرڈ بکس آف ایسٹ میں لکھا ہے والیوم نمبر 11 میں صفحہ نمبر 36 میں، مہا پری نبان ستا چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 32 میں، کہ بدھا کہتے ہیں کہ ہم تتا گھتا، ہم بدھا، ہم کوئی چیز چھپاتے نہیں، ہم جو بھی پیغام دیتے کھل کے دیتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی وحی آئی، انہوں نے اپنے صحابہ سے کبھی نہیں کہا کہ اس وحی کو چھپاؤ، اس پیغام کو چھپاؤ، اور ان نے کہا کہ اس پیغام کو ساری دنیا میں پھیلاؤ۔ آگے جب پڑھتے ہیں سیکرڈ بکس آف دا ایسٹ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 97 میں، مہا پرینبانا ستا چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 36 میں لکھا ہے کہ جس طریقے سے بدھا کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا انندا، اسی طریقے سے اس میتری کا بھی ایک غلام ہوگا، اور ہم جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جو بچپن سے جس نے دیا، اور ہم کہہ سکتے ہیں جو انندا کے
मुकाबले में वो है अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु। और हम जानते हैं कि अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, फरमाते हैं कि मेरे वालिदैन ने बचपन में ही मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले किया और कहा, ए रसूल, ये तेरा गुलाम है। और अनस में अल्लाह भी प्लीज़ फरमाते हैं कि 8 साल से मैं हमेशा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, चाहे अच्छा वक्त था या चाहे तकलीफ़ का वक्त था, चाहे जंग का वक्त था या चाहे अमन का वक्त था, हर वक्त मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। और हम जानते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ते हैं कि जब बैटल ऑफ उहद के वक्त जब दुश्मन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेरते हैं, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु उनकी उम्र उस वक्त सिर्फ 11 थी, फिर भी वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे और बिल्कुल नहीं डरे। ऐसे कई मिसाल है। हम जानते हैं बैटल ऑफ हुनैन के वक्त अनस रज़ियल्लाहु अन्हु उनकी उम्र थी सिर्फ 16, और जब आर्चर, जब तीर अंदाज जो आर्चर्स जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घेरते हैं, उस वक्त भी अनस रज़ियल्लाहु अन्हु वो डरते नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देते हैं। बिल्कुल हम कह सकते हैं, जब पागल हाथी बुद्धा के तरफ दौड़ता है और अनंदा बुद्धा का साथ देता है, उसी तरीके से कई उससे ज़्यादा अनस रज़ियल्लाहु अन्हु वो साथ देते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आगे जब हम पढ़ते हैं बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स, गॉस्पेल ऑफ बुद्धा, पेज नंबर 214 में लिखा है, सफ़ा नंबर 214 में, कि बुद्धा के 6 सिफ़ात है। जो बुद्धा आने वाला है उसके 6 सिफ़ात है। पहला कि उसे जब वही आएंगी तो उसका चेहरा खिलेगा। नंबर 2, वही आएंगी रात के वक्त। नंबर 3, ये बुद्धा एक नेचुरल डेथ मरेगा, कुदरती मौत उसे आएंगी। पॉइंट नंबर 5, ये बुद्धा जब मरेगा उसका चेहरा खिल जाएगा। पॉइंट नंबर 6, ये बुद्धा जब मरेगा फिर कभी भी इस ज़मीन पे नहीं दिखाई देगा। ये 6 के 6 सिफ़ात अल्हम्दुलिल्लाह हूबहू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जब पढ़ेंगे, हूबहू ये 6 चीज़ मिलते हैं। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहली वही जब आई तो उनका चेहरा खिल गया, और सबसे पहली वही आए जब वो गारे हिरा में थे और रात का वक्त था, जैसा जिक्र आता है कुरान में सूरह दुखान में, सूरह नंबर 44 आयत नंबर 2 और 3, और सूरह क़दर सूरह 97 वर्स नंबर 1 आयत नंबर 1, जिसमें लिखा है कि बेशक कुरान नाजिल किया गया है रात के वक्त, लैलतुल क़द्र के वक्त। और हम जानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत एक कुदरती मौत थी, इट वॉज नेचुरल डेथ। और हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ उनका चेहरा खिला हुआ था। और जो आखिरी पॉइंट है, 6ठा पॉइंट है, हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इंतकाल होने के बाद वो इस दुनिया में कभी भी नहीं आएंगे। ये 6 के 6 गुण हूबहू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिक्र कर रहे हैं। आगे जब हम पढ़ते हैं धम्मा पढ़, बुद्धिस्ट की किताब, सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट, जिल्द नंबर 10, पेज नंबर 67 में लिखा है कि ये बुद्धा, ये पैगंबर सिर्फ पैगाम पहुँचाते हैं। कुरान में साफ तौर पे लिखा है, सूरह गाशिया में चैप्टर नंबर 88 वर्स नंबर 21-22, फ़ज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर, कि पैगंबर का काम है सिर्फ जिक्र करना, हिदायत देना अल्लाह के हाथ में है। और इसी धम्मा पढ़ में लिखा है, सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट, जिल्द नंबर 10, पेज नंबर 67 में, कि जन्नत में जाने के लिए नेक आमाल भी ज़रूरी है। और इसका जिक्र आता है कुरान मजीद में सूरह अल असर में, सूरह नंबर 103 आयत नंबर 1, 2, 3 में, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलु सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़ तवासौ बिस सब्र। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कसम खा रहे वक्त की, असर की, कि बेशक इंसान खसारे में है। सिर्फ वो इंसान खसारे में नहीं जिनके पास 4 चीज़ें हैं, ईमान, अमल सॉलिहात व तवासौ बिल हक़, जो हक़ की तरफ बुलाते लोग को, और व तवासौ बिस सब्र, जो लोग को सब्र की तरफ बुलाते। इनमें से एक चीज़ ज़रूरी है जन्नत में जाने के लिए, वो है नेक आमाल, अमल सॉलिहात। और इसी तरीके से जब हम बुद्ध मज़हबी किताब पढ़ते हैं, इस मैत्री के कई गुण हैं कि वो दयालु है, वो रहमत वाला है, नेक है, सच्चा है,
حق پسند ہے، کئی گن، یہ سارے گن الحمدللہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جب پڑھتے ہیں ہو بہو ان میں موجود